श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः। यस्मिन् सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो याति परं जयति सोच्युतः। लसतु श्रीमदानन्दतीर्थेन्दुर्नो हृदम्बरे यद्वचश्चन्द्रिकास्वान्तसन्तापं विनिकृन्तति। नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तो भवन्तः सर्व एव हि। यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं जययोगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा। नौमि न्यायसुधादिवृज्ये मुनीन् श्रीपादराट्सन्मणीन् व्यासार्यान् विविधागमब्धिविहारान् श्रीवादिराजानपि वन्देऽहं सवरान् रघुत्तमगुरून् वैदग्ध्यवारां निधीन् श्रीसत्यव्रतराघवेन्द्रमुनिपान् सद्बोधसध्यानपान्। सत्याभिनवजो वेदवेत्ता गुरुवर्पिता किलः सत्याधीशो वतु मां निर्जिताशेषमायुः। सत्यधीरकराब्जोत्तः ज्ञानवैराग्यसागरः सत्यज्ञानाख्यतरणिः स्वान्तध्वान्तं निकृन्ततु। आसेतो रातुषाराद्रेः यो दिशो जितवान्मोहो सत्यध्यानगुरुः पातु यतीन्द्रैर्विपूजितः। सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान्। शास्त्रेषु पारदृष्टानं शास्त्रज्ञेषु च वत्सलं दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्मानं गुरुं भजे। विद्यापीठविधातारं विद्यावारिधिचन्दिरं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिमसद्गुरुम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यस्मिन् सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो याति परं जयति सोच्युतः। स्मृत्वा विष्णुं समुत्थाय कृतशौचो यथाविधि धौतदन्तः समाचम्य स्नानं कुर्याद्विधानतः। उद्धृतेति मृदालिप्य द्विषडष्टषडक्षरैः त्रिन्नमज्जाप्य सूक्तेन प्रोक्षयित्वा पुनस्ततः मृदालिप्य निमज्जस्त्रिजपेदघमर्षणं स्रष्टारं सर्वलोकानां स्मृत्वा नारायणं परं यतश्वासो निमज्जाप्सु प्रणवेनोत्थितस्ततः। सिञ्चेत् पुरुषसूक्तेन स्वदेहस्थं हरिं स्मरन् वसित्वा वस आचम्य प्रोक्षाचम्य च मन्त्रतः गायत्र्या चाञ्जलिं दत्त्वा ध्यात्वा सूर्यगतं हरिं मन्त्रतः परिवृत्यात समाचम्य सुरादिकान् तर्पयित्वा निपीड्याता वासो विस्तृत्य चाञ्जसा अर्कमण्डलगं विष्णुं ध्यात्वैव त्रिपदीं जपेत् सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम् आसूर्यदर्शनात् तिष्ठेत् ततस्तूपविशेत वा पूर्वां सन्ध्यां सनक्षत्राम् उत्तरां सदिवाकराम् उत्तरामुपविश्यैव वाग्यतः सर्वदा जपेत् ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः। केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुः धृतशङ्खचक्रः गायत्र्यास्त्रिगुणं विष्णुं ध्यायन्नष्टाक्षरं जपेत् प्रणम्य देवान् विप्रांश्च गुरूंश्च हरिपार्षदान् एवं सर्वोत्तमं विष्णुं ध्यायन्येवार्चयेद्धरिम्। ध्यानप्रवचनाभ्यां च यथायोग्यमुपासनं धर्मेण साधनानि साधयित्वा विधानतः। ధ్యాన ప్రవచనములతో భగవంతుడి ఉపాసన అవశ్యంగా చేయాలి. ఆ ఉపాసన రెండు విధములు. సోపాసన చద్విధ శాస్త్రాభ్యాస స్వరూపిణి ధ్యాన రూపా పరాచైవ తదంగం ధారణాదికం అని అనువ్యాఖ్యానంలో తృతీయాధ్యాయ తృతీయ పాదంలో ఆచార్యుల వారే చెప్పినట్టుగా భగవంతుడిని శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసనమును చేస్తూ భగవద్ ఉపాసన చెయ్యాలి. శాస్త్రతత్వం నిశ్చితమైన తర్వాత భగవంతుడి ధ్యానాన్ని కొనసాగించాలి. ధర్మేణ ఇజ్యా సాధనాన్ని సాధయిత్వా విధానతః. పూజా సాధనములను ధర్మ మార్గంలో సంపాదించి
విధానానికి శాస్త్రంలో ఏ విధంగా చెప్పారో దానికి అనుగుణంగా స్నాత్వా సంపూజయేద్ విష్ణుం వేదతంత్రోక్త మార్గతః, మళ్ళీ మధ్యాహ్న స్నానాన్ని ఆచరించి భగవంతుడిని పూజించాలి. వేదతంత్రోక్త మార్గతః, వేదములు పంచరాత్రాది ఆగమములు అదే విధంగా తంత్రసారంలో ఏ విధంగా చెప్పారో ఆ విధంగా భగవంతుడిని ఆరాధించాలి అన్నటువంటిది ఈ శ్లోకంలో ఆచార్యుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇందులో కొన్ని విషయాలను వెనుకటి అర్థాత్ పూర్వపాఠంలో మనం తెలుసుకున్నాము. వాటిని మరొకసారి నేను చెప్పి ముందుకు వెళతాను. భగవంతుడికి గంధాన్ని సమర్పించాలి. ఆ గంధాన్ని తులసి కాష్టంతో ముందు ఆ తులసి కాష్టాన్ని కాస్త అరగదీసి దానిపైన మళ్ళీ గంధపు చెక్క సాన మీద పెట్టి తీయాలి గంధాన్ని. ఎందుకు అంటే పద్మపురాణం ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నది. తులసీ కాష్ట సంయుక్తం గంధం యో యచ్చతే నర హరేహే నిర్దహేత్ పాతకం సర్వం పూర్వజన్మ శతార్చితం. తులసీ కాష్టజాతస్య గంధం గృహ్ణాతి కేశవః. తులసీ కాష్ట దానితో మిశ్రితమైనటువంటి గంధాన్ని ఎవరైతే భగవంతుడికి సమర్పణ చేస్తారో వారి 100 జన్మల్లో వారు చేసినటువంటి పాపాలను భగవంతుడు దూరం చేస్తాడు. అందువల్ల మొట్టమొదట తులసి కాష్టంతో కాస్త అరగదీసి తర్వాత గంధాన్ని తీయాలి. ఇదే క్రమం. తర్వాత భగవంతుడి దగ్గర దీపాన్ని, అది ఘృత దీపం అంటే నేతితో దీపాన్ని పెట్టవచ్చు, తైలంతో పెట్టవచ్చు. అఖండాన్ని తైలంతోనే సామాన్యంగా పెడతాము. దాని ఫలితం ఏమిటి అన్నటువంటి దాన్ని చెబుతారు. ఘృతేన చాత తైలేన దీపం యో జ్వాలయేన్నరః విష్ణవే విధివద్భక్త్యా తస్య పుణ్య ఫలం శృణు. నృసింహ పురాణం ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నది. ఘృతేన నేతితో లేదు తైలంతో ఎవరైతే భగవంతుడి సమీపంలో దీపారాధన చేస్తారో, భక్తితో చేస్తారు, వారి పుణ్యాన్ని ఈ విధంగా చెబుతారు. మేరుమందర మాత్రేణ కృతాః పాపస్య రాశయః దహ్యంతే నాత్ర సందేహో దీపదానాద్ధరే సదా. మేరుమందర సదృశమైనటువంటి పాపములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పాపములన్నీ కూడా నశిస్తాయి భగవంతుడికి దీపాన్ని వెలిగించడం వల్ల, భగవంతుడి ఎదురుగా ఘృత దీపాన్ని వెలిగించడం వల్ల. నిమిషం నిమిషార్ధం వా ఘృతదీపం నివేదయేత్ కల్పకోటి సహస్రాణి విష్ణులోకే మహీయతే. ఒక నిమిషం కానివ్వండి, నిమిషార్ధం, నిమిషంలో సగభాగమైన ఘృత దీపాన్ని, నేతితో దీపాన్ని భగవంతుడి ఎదురుగా వెలిగించమని నరసింహ పురాణం చెబుతూ ఉన్నది. కల్పకోటి సహస్రాణి విష్ణులోకే మహీయతే. కోటి కోటి సంవత్సరాలు విష్ణులోకంలో సుఖంగా తానుంటాడు. అందువల్ల భగవంతుడికి అవశ్యంగా ఘృత దీపాన్ని, రేపు నవరాత్రులు వస్తూ ఉన్నాయి, అందరూ కూడా తమ తమ ఇళ్లలో లేదు, ఇళ్లలో అనువుగా లేకపోతే ఎక్కడైనా దేవస్థానంలో అయినా మీరు డబ్బులు ఇచ్చి అర్థాత్ మీ పేరు మీద ఒక దీపాన్ని వెలిగించమని చెబుతారు. అవశ్యంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని చేయండి. ఘృత దీపం, తైల దీపం రెండింటినీ కూడా. అది చేయడం వల్ల విశిష్టమైనటువంటి పుణ్యం కలుగుతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా చేస్తే ఏమవుతుంది, అర్థాత్ మనం చెయ్యకపోతే ఏం జరుగుతుంది, దాన్ని పులస్త్య ఋషుల వారు ఈ విధంగా చెబుతారు. కుర్వీత దీపహర్తా చ ముగ్ధాందో జాయతే జడః ఆరోపితం ప్రదీపం ఏ నయంత్యన్యత్ర మందిరాత్ అంధాస్తే తు భవిష్యంతి ముగ్ధా వై జన్మజన్మసు.
ఎవరైతే భగవంతుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి దీపాన్ని దూరంగా జరిపేస్తారో అటువంటి వాడు అంధుడిగా జన్మిస్తాడు. అదేవిధంగా జడ అంటే బుద్ధి వికాసం ఆ వ్యక్తికి కలగదు. భగవంతుడి దగ్గర ఎవరో పెట్టింటారు దీపాన్ని, దాన్ని తన సొంతానికి వాడుకోవడానికి తను తీసుకుని వెళితే అతడు ఎన్నో జన్మల్లో అంధుడిగా జన్మిస్తాడు. అందువల్ల వీలైతే భగవంతుడికి దీపారాధన చేయండి, అంతే తప్ప ఎవరో పెట్టినటువంటి దీపాన్ని ఆర్పేయడం కానీ దాన్ని మరొక చోటికి తీసుకువెళ్ళడం కానీ ఆ విధంగా సర్వథా చేయకూడదు. భగవంతుణ్ణి మనం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చెయ్యమని చెబుతారు. ఏమని అంటే ఆయతాభ్యాం విశాలాభ్యాం శీతలాభ్యాం కృపానిధే కరుణానంత పూర్ణాభ్యాం లోచనాభ్యాం విలోకయ. భగవంతుడు విశాలమైనటువంటి పద్మపత్రములు, ఆ విధంగా విస్తృతమైనటువంటి కన్నులు గలవాడు. అటువంటి కన్నులతో శీతలమైనటువంటి అంటే కృపాదృష్టితో మమ్మల్ని చూస్తూ ఆ అనుగ్రహామృతాన్ని మా మీద ప్రసరించి మమ్మల్ని చూడమని ప్రార్థన చేసుకోవాలి. ఆ భగవంతుడి కృపాదృష్టి ఉంటేనే మనం ఏమైనా సాధించగలం. ఆ భగవంతుడి కృపాదృష్టి అన్నటువంటిది లేకపోతే మనం ఏ కార్యాన్ని కూడా చేయలేము. అందువల్ల భగవంతుడిని, ఇది ప్రారంభంలోనే వస్తుంది ఈ మాట, చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. భగవంతుణ్ణి ఈ విధంగా ప్రార్థన చేసి భగవంతుడి అనుగ్రహాన్ని సంపాదించే పూజకు ఉపక్రమించమని చెబుతారు. ఆయతాభ్యాం విశాలాభ్యాం శీతలాభ్యాం కృపానిధే కరుణామృత పూర్ణాభ్యాం కరుణారస పూర్ణాభ్యాం లోచనాభ్యాం విలోకయ. తర్వాత నానా విధమైనటువంటి అపరాధాలను అన్నిటినీ కూడా చేస్తూ ఉంటాము. దాన్ని అన్నిటినీ కూడా భగవంతుడి దగ్గర తాను నమస్కరించి వాటిని పరిహరించమని ప్రార్థన చేసి పూజకు ఉపక్రమించాలి. అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశం మయా తాని సర్వాణి మే దేవ క్షమస్వ పురుషోత్తమా. మా కాయికాన్ వాచికాన్ దోషాన్ మానసానపి సర్వదా వైష్ణవద్వేషహేతూన్మే భస్మసాత్ కురు మాధవ. కాయికాన్ దేహంతో కొన్ని అపరాధాలను మనిషి చేస్తాడు. వాచికాన్ ఎవరినో తిడతాడు, పెద్దవాళ్ళని గురువులను. అనాయాసంగా అక్కడ శ్రమ ఉండదు, అనాయాసంగా వాళ్ళని ఆడుకుంటాం. మానసికంగా నానా విధమైనటువంటి తప్పులను చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా దీనికంటే ఘోరమైనటువంటిది వైష్ణవ ద్వేష, విష్ణు భక్తులను ద్వేషించడం. ఇది మహా అపరాధమని శాస్త్రం చెబుతుంది. దానికంటే ఘోరమైనటువంటి పాపం మరొకటి లేదు. భగవంతుడిని భగవద్భక్తులను వారిని భక్తి చేయమని శాస్త్రం చెబుతుంది, కానీ మనిషి విరుద్ధంగా వాళ్ళను ద్వేషిస్తూ వెళతాడు. విష్ణు భక్తులను, భగవంతుడిని, భగవద్భక్తులను. అందువల్ల ఆ వైష్ణవ ద్వేషానికి ఏదైతే కారణమైనటువంటి పాపములున్నాయో వాటిని భస్మం చేయమని ప్రార్థన చేయాలి. వైష్ణవ ద్వేషహేతున్మే భస్మసాత్ కురు మాధవ అని క్రమంగా పూజ గురించి చెబుతూ వెళతారు. తర్వాత జపం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు జపమణితో అక్షమాల అది ఎవరికి చూపించరాదు అన్నటువంటిది ఒక నియమం ఉన్నది. ఎవరికి అంటే గురువులు వచ్చినా కూడా గురువులకు కూడా కంటికి కనిపించకూడదు అన్నటువంటిది శాస్త్ర నియమం. జపకాలే త్వక్షమాలాం గురోరపి నదర్శయేత్ అన్నటువంటిది స్మృతి వాక్యం. ఆ విధంగా కొంతమంది జపం చేసేటప్పుడు చేతి వేళ్లను లెక్కిస్తూ ఉన్నా కూడా దానిపైన వస్త్రాన్ని కప్పుతారు. అది తప్పు.
చేతితో వేళ్లను లెక్కించేటప్పుడు అప్పుడు వస్త్రాచ్ఛాదన అవసరం లేదు. జపం అక్షమాల, తులసీమాలతో జపం చేసేటప్పుడు మాత్రమే దాన్ని ఎవరికీ చూపియకూడదు అన్నటువంటిది నియమం. ఆ విధంగానే జపాన్ని చేయాలి. భగవంతుడికి మనం దీపారాధనకు లేకపోతే భగవంతుడికి గంధాన్ని సమర్పించడము అది నీళ్ళ అంటే ద్రవీభూతంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం ఇస్తూ ఉంటాం. అది తప్పు అని వరాహ పురాణం చెబుతుంది. ద్రవీభూతం ఘృతం చైవ ద్రవీభూతం చ చందనం నార్పయేన్ మమ తుష్ట్యర్థం ఘనీభూతం తదర్పయేత్. వరాహస్వామినే ధరాదేవికి చెప్పేటువంటి ఉపదేశంలో ఈ మాటను చెబుతారు. ఏమని అంటే పూర్తిగా ద్రవీభూతంగా ఉన్నటువంటి ఘృతం, నెయ్యిని కానీ, అంటే దీపంలో వేసేటువంటిది కానివ్వండి, హోమంలో వేసేటువంటిది కానివ్వండి, ఆ విధంగా ఉండకూడదు. ద్రవీభూతంచ చందనం, చందనం అంటే గంధం, అది కూడా పూర్తిగా నీళ్లలో కలిపేసి అది శాలిగ్రామాలకు దానికి దీనికి పెట్టకూడదు. ఘనీభూ నార్పయేన్ మమ తుష్ట్యర్థం, నా ప్రీతి కొరకు అటువంటి దాన్ని అర్పణ చేయవద్దండి. ఘనీభూతం తదర్పయే, ఘన గట్టిగా ఉండాలి. అందువల్లనే గంధాన్ని తీసిన తర్వాత దాన్ని ఒక వస్త్రంలో వేసి గట్టిగా దాన్ని ఒత్తి పెట్టి నీళ్ళన్నీ పోయిన తర్వాత ముద్దలాగా చేసి దాన్ని తులసి సహితంగా శాలిగ్రామానికి అర్పణ చేయాలి. ఆ విధంగానే చేస్తారు. అదే క్రమం. అభిషేకే తథా హోమే ఘనీభూతం ఘృతం వరం. అభిషేకంలో అదే విధంగా అంటే పంచామృతంలో నేతిని కూడా అభిషేకం చేస్తారు. అదే విధంగా హోమంలో అది ఘనీభూతంగా ఉండాలి. ఏది ఘృతం, నెయ్యి కాస్త గట్టిగా ఉండాలి. పూర్తిగా నీళ్లగా ఉండకూడదు, కాస్తైనా గట్టిగా ఉండాలి. మరీ గట్టిగా ఉంటే అది ఆహుతి వేయడం కూడా కష్టమే. కాస్త కరిగించి ఉండాలి, పూర్తిగా నీళ్లగా ఉండరాదు. ఆ విధంగా చూసుకొని అటువంటి దాన్ని హోమంలో మనం వినియోగించాలి. తరువాత పూజా క్రమాన్ని పూర్తిగా వివరించలేదు. కొన్ని విశేషాంశాలను మాత్రమే నేను చెప్తూ ఉన్నాను. ఈ పూజ ఇది రోజుకు 3 సార్లు చేయాలి అన్నటువంటిది ఆచార్యుల వారి నియమం. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, రాత్రి అన్నటువంటిది 3. ఆచార్యుల వారు, మధ్వాచార్యుల వారు ఈ విధంగా చేసేవారు అన్నటువంటి దాన్ని మనం వారి చరిత్రలో తెలుసుకుంటాం. అంటే ఉదయం కాదు, మధ్యాహ్న పూజనే వాళ్ళు ఉడుపి క్షేత్రంలో చేసేవాళ్ళు. కాస్త సాయంత్ర సమయంలో మధ్యతాళ మఠానికి వెళ్ళేవారు. రాత్రి పూజను వారు సుబ్రహ్మణ్యంలో చేసేవారు అన్నటువంటి దాన్ని మనం వింటాము. ఇది క్రమము. కానీ ఇప్పుడు ఎవరు కూడా ఇది చేయడం సాధ్యపడటం లేదు, ఎవరు చేయరు కూడా. కానీ దానికి ఒక ప్రత్యామ్నాయాన్ని నారదీయ పురాణంలో చెబుతారు. అది ఏమిటి అంటే దాన్ని చెబుతారు. ప్రాతర్ మధ్యందినం సాయం విష్ణు పూజా స్మృతా బుధైః అశక్తో విస్తరేణైవ ప్రాతః సంపూజ్య కేశవం మధ్యాహ్నే చైవ సాయం చ పుష్పాంజలిమపి క్షిపేత్. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం 3 పూటల భగవత్ పూజను అవశ్యంగా చెయ్యాలి అన్నటువంటిది జ్ఞానులు చెప్పేటువంటి మాట. అశక్తః, ఇన్నిసార్లు పూజ చేయడం కుదరదు అంటే ప్రాతః విస్తరేణైవ కేశవం సంపూజ్య, ఉదయమే అతి విస్తారంగా భగవంతుణ్ణి పూజ చేసేసి మధ్యాహ్నే చైవ సాయంచ, మధ్యాహ్నము మరియు సాయంత్రం ఇది పుష్పాంజలిమపి క్షిపేత్, పుష్పాంజలిని భగవంతుడి పాదములకు సమర్పణ చేసి
చేసినా కూడా చాలు అన్నటువంటిది నారదీయ పురాణంలో చెప్పేటువంటి మాట. ఇది మన మఠంలో ఇప్పటికీ కూడా 3 పూజలు జరుగుతాయి. స్వాముల వారు ఒక ఆరతి అయిన తర్వాత మధ్యలో కాస్త మళ్ళీ ధూప దీపాలను చేసి ఒక నైవేద్యాన్ని చేసి మళ్ళీ ఉత్తరంలో చేస్తారు. ఈ విధంగా 3 సార్లు పూజను అప్పుడే ఒకేసారే చేసేస్తారు వీలును బట్టి. ఒక నైవేద్యం పెద్దదైన తర్వాత దానికి అనుగుణంగానే ఆరతి అంతా అవుతుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ధూప దీపాలను మళ్ళీ చేస్తారు. తర్వాత మళ్ళీ 3వసారి చేస్తారు. మీరు సరిగ్గా పూజను గమనిస్తే అది మీకు బోధపడుతుంది. ఈ విధంగా భగవంతుణ్ణి 3 సార్లు ఆరాధన చేసి తర్వాత ఉదయమే ఆ 3 యామ పూజలను కానిచ్చేస్తారు. ఈ విధంగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధన చెయ్యాలి. లేదు అనంటే భగవంతుడికి పుష్పాంజలినైనా సమర్పణ చెయ్యాలి అన్నటువంటిది నియమము. దానికి అనుగుణంగానే మనం పుష్పాంజలిని ఇచ్చినా కూడా సరిపోతుంది. నియమాలు చాలా చెబుతారు పురాణాల్లో ఉన్నటువంటివి. పుష్పములను ఏ రోజుకు ఆ రోజు తీసుకురావాలి అన్నటువంటిది ఒక నియమము. తులసిని మాత్రం తీసి పెట్టుకొని వాడుకోవచ్చు, ఎన్ని రోజులు వాడవచ్చు అన్నటువంటిది దాన్ని నారదీయ పురాణం ఈ విధంగా చెబుతుంది. వర్జం పర్యుషితం పుష్పం, వాడిపోయినటువంటి పుష్పాన్ని వాడకూడదు. వర్జం పర్యుషితం జలం, నిన్న తీసుకువచ్చినటువంటి నీటితో ఇవాళ పూజ అభిషేకాదులను చేయరాదు. నీళ్లను ఏ రోజుకు ఆ రోజు తెచ్చుకోవాలి. ఏకాదశి అయితే ఇబ్బంది లేదు. ఏకాదశి తీసుకొచ్చినటువంటి నీటిని ద్వాదశికి పూజకు వాడుకోవచ్చు. నవర్జం తులసీపత్రం నవర్జం జాహ్నవీ జలం, అదే తులసీపత్రం అయితే దాన్ని అది పర్యుషితమైన వాడిపోయినా కూడా దాన్ని విసర్జించవద్దు. అదేవిధంగా జాహ్నవీ జలం, పరిశుద్ధమైనటువంటి గంగోదకం ఉంటే దాన్ని 2 రోజులైనా 3వ రోజు కూడా దాన్ని వాడుకోవచ్చు. పంకజం పంచరాత్రం స్యాత్ సప్తరాత్రంతు బిల్వకం, తులసి దశరాత్రం స్యాత్ తతః పర్యుషితం భవేత్. ఎన్ని రోజులు పుష్పములను ఉంచవచ్చు అంటే 5 రోజుల వరకు కమల పుష్పాన్ని పంకజాన్ని 5 రోజుల వరకు వాడుకోవచ్చు. అంటే వాడిన దాన్నే మళ్ళీ వాడడం కాదు. ఇవాళ తీసుకువచ్చాం, వచ్చిన దాన్ని ఇవాళ వాడలేదు, రేపు లేదు, 3వ రోజు. ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే అందరికీ ఫ్రిడ్జ్లు వచ్చేసాయి కాబట్టి అందులో పెట్టేస్తాం, వాడిపోకుండా ఉంటుందో ఏంటో ఉంటుంది, దాన్ని తీసి ఇచ్చేస్తాం. కానీ అది లేకుండా అయినా కూడా 5 రోజుల వరకు భగవంతుడికి కమల పుష్పాన్ని సమర్పించవచ్చు. దాని తర్వాత దాన్ని విసర్జించాలి. అది మనం వాడినా వాడకపోయినా అది పర్యుషితం కింద లెక్క. బిల్వాన్ని 7 రోజుల వరకు ఉంచుకొని వాడుకోవచ్చు. అంటే ఇవాళ తెచ్చిన దాన్ని 7 రోజుల వరకు వాడుకోవచ్చు. కానీ తులసి మాత్రం దశరాత్రం 10 రోజుల వరకు తులసిని వాడుకోవచ్చు. దాని తర్వాత అది పర్యుషితంగా లెక్కకు వస్తుంది. తులసిని కొన్ని రోజులు తీయవచ్చు, తీయకూడదు అన్నటువంటిది నానా రకములైనటువంటి భిన్నాభిప్రాయాలు ధర్మశాస్త్రంలోనే, అర్థాత్ ఋషిమునుల్లోనే అనేక మాటలు ఉన్నాయి. కానీ అందరూ నిషేధించింది మాత్రం ద్వాదశి రోజున అన్నటువంటిది ఒక నియమం. నచింద్యాత్ తులసీం విప్రో ద్వాదశ్యాం వైష్ణవ క్వచిత్, తథా భానువారం వినా దూర్వాం తులసీం ద్వాదశీం వినా. ఏ రోజైనా మీరు తులసిని తీసుకోవచ్చు, కానీ ద్వాదశి నాడు మాత్రం వైష్ణవుడైనటువంటి వ్యక్తి సర్వథా తులసిని అంటే
ఆ తులసి మొక్క నుండి తులసిని కొయ్యరాదు. అందువల్ల మిగిలిన ఏ రోజైనా సామాన్యంగా అమావాస్య నాడు తీయరాదు, మంగళవారం వర్జ్యము, ఈ విధంగా అనేకంగా ఉన్నాయి. దీనికి ఇంకా అనేక నియమాలను కూడా చెబుతారు. అందులో ఒకటి అంటే నిషిద్ధ తిథివారాదౌ తులస్యాహరణం మునే వైష్ణవానాం నదోషాయ నారదస్య వచో యథా. మిగిలిన అన్ని రోజుల్లో తీసినా తీయకపోయినా ద్వాదశి నాడు మాత్రం సర్వథా తీయకూడదు. ఒక్కొక్కసారి తులసినే లేదు, ఆ రోజు మంగళవారం, అనివార్యంగా భగవంతుణ్ణి క్షమాప్రార్థన చేసుకొని తులసిని కూడా క్షమించమని ప్రార్థన చేసి తులసి తీసుకోవచ్చు అనివార్య పక్షంలో. అంతేకాని అది విధానమని కాదు. కానీ ఎన్ని అనివార్య పక్షములు వచ్చినా ద్వాదశి నాడు మాత్రం సర్వథా తులసిని తీయరాదు. విష్ణు పూజకు వాడేటువంటి తులసిని అవశ్యంగా, ఒక్కొక్కసారి ఏదో మర్చిపోయి మనం తులసిని తీసి పెట్టుకోలేదు, అటువంటప్పుడు మిగిలిన రోజుల్లో తీయవచ్చు. కానీ అమావాస్య, ద్వాదశి ఇటువంటి రోజుల్లో సర్వథా మనం తులసి ఆహరణాన్ని చెయ్యరాదు. భగవంతుడి ప్రతిమా స్థానాలు ఏవేవి అన్నటువంటి దాన్ని చెబుతారు. మనం సామాన్యంగా 5 పెట్టుకోవాలి అన్నటువంటిది, పూజకు 5 ఉండవలసిందే. ఏవి అవి అంటే, ఒకటి శాలిగ్రామం, రెండవది ఒక భగవంతుడి ప్రతిమ, అది లక్ష్మీ నరసింహ ప్రతిమను, శ్రీనివాసుడిదో లేకపోతే శ్రీకృష్ణుడిదో, పాకేటువంటి శ్రీకృష్ణుడి ప్రతిమను, ఒక సుదర్శనం, ఒక విష్ణుపాదం, ఒక చక్రాంకితం, ఈ 5. అదేవిధంగా అభిషేకానికి ఒక శంఖం, ఒక ముఖ్య ప్రాణమూర్తి, మినిమం ఇంత ఉండాలి పూజకు అన్నటువంటిది నియమం. ఇవి కాకుండా భగవంతుడి పూజాస్థానాలు కొన్ని ఉన్నాయి అని శాస్త్రం చెబుతుంది. భాగవతం 11వ స్కందంలో ఈ మాటను చెబుతారు. ఎవరెవరు అంటే, సూర్యో అగ్నిర బ్రాహ్మణ గావః వైష్ణవః ఖం మరుజ్జలం భూరాత్మ సర్వభూతాని భద్ర పూజాపదాని మే అని భగవంతుడే ఈ మాటను ఉద్ధవుడికి చెబుతాడు. సూర్యుడు, అగ్ని, బ్రాహ్మణుడు, గోవులు, వైష్ణవులు, విష్ణు భక్తులు, ఆకాశము, మరుత్, జలం, భూమి, సర్వభూతాన్ని, సకల ప్రాణులు, ఆత్మ, భగవత్ ప్రతిమ, ఇవన్నీ కూడా నా పూజాస్థానములు. అన్ని చోట్ల ఏకరీతి అయినటువంటి పూజ అన్నటువంటిది లేదు. ఎందుకు అంటే, గాయత్రి జపం చేసేటప్పుడు సూర్యుడు అధిష్టానము అని చింతన చేసి అక్కడ భగవంతుణ్ణి ధ్యానించమని చెబుతారు. అంటే ప్రతిమ సదృశమైనటువంటిది. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రతిమను పెట్టుకున్నాం. ప్రతిమ అంటే నిజమైనటువంటి అర్థం అంటే, అది మనం పెట్టుకున్నటువంటిది విగ్రహం, దాన్ని ప్రతిమ అని పిలుస్తాం. ఎందుకు అంటే భగవంతుడికి సదృశమైనటువంటిది ఇది. అంటే పూజ చేయాలి అంటే ఎక్కడో చేయడానికి వీలు పడదు. అందువల్ల ఒక అధిష్టానం మనకు కావాలి. ఆ అధిష్టానంలోనే మనం పూజ చెయ్యాలి. అధిష్టానం లేకుండా మనం పూజ చెయ్యలేము. అవశ్యంగా అధిష్టానం మనకు ఒకటి ఉండాలి. అది ఏది అంటే, సూర్యుడి యందు గాయత్రి ఉపాసన చేస్తూ అక్కడ నారాయణుణ్ణి ధ్యానించడం, అగ్ని యందు ఆహుతిని ఇస్తూ అగ్నంతర్గత పరశురాముణ్ణి, బ్రాహ్మణులకు పూజ చేసి వారిని పాద ప్రక్షాళనాలను చేసి వాళ్ళ యందు భగవంతుడిని అనుసంధానం చేసుకుని వాళ్లకు దానం ఇవ్వడము, భోజనం చేయించడము, గోవులకు గోగ్రాసాన్ని ఇవ్వాలి. ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి భగవంతుడి ప్రతిమ అన్నటువంటి దాన్ని
చెబుతారు. సాలగ్రామ శిలావాపి చక్రాంకం ఎత్ర తిష్టతి యోజనానాం తథాత్రేణి మమ క్షేత్రం వసుంధరే. ఎక్కడైతే సాలిగ్రామం ఉంటుందో, ఎక్కడైతే చక్రాంకితం ఉంటుందో అక్కడ 3 యోజనల వరకు కూడా నా క్షేత్రం అని తెలుసుకోవాలి అన్నటువంటిది ఇది కృష్ణామృత మహారణవంలో ఆచార్యుల వారే చెబుతారు. శాలగ్రామోద్భవం దేవం శైల చక్రాంక మండితం ఎత్రాభీషయతి తత్ర వారాణస్య శతాధికం. శాలగ్రామం యొక్క సన్నిధానం ఎక్కడైతే ఉంటుందో విశిష్టమైనటువంటిది. అందువల్ల ప్రతిరోజు శాలిగ్రామం ఉంటే మాత్రం అవశ్యంగా దానిపైన అర్థాత్ నీళ్లు వేయమని పెద్దవాళ్ళు చెబుతారు. ఇంకేం చేసినా చేయకపోయినా ఇది మాత్రం చెయ్యమని పెద్దవారి ఆదేశం. అందువల్ల ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు అవశ్యంగా ఈ కార్యాన్ని చెయ్యమని మనకు చెబుతారు. దాని అర్థం మనం ప్రతిరోజు శాలిగ్రామాన్ని అవశ్యంగా పూజించాలి. ఏ కారణం చేత కూడా దాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు అన్నటువంటిది నియమం. యథా గంగోదకం త్యక్త్వా పిబేత్ కుపోదకం నరః తథా హరిం పరిత్యజ్య అన్యదేవం ఉపాసతే. ఎంత విశిష్టమైనటువంటిది అంటే, ఎవరైనా గంగోదకం ఎంత పవిత్రమైనటువంటిది, అటువంటి ఆ గంగోదకాన్ని వదిలిపెట్టి అక్కడే ఉన్నటువంటి బావి నీళ్లను తాగుతాను, అక్కడే స్నానం చేస్తాను అంటే ఎంత మూర్ఖుడో. అదేవిధంగా భగవంతుణ్ణి పరిత్యజించి వేరే దేవతలను ఉపాసన చేస్తాను, ఇంకెవరో దేవత, ఇంకెవరో ఏదో చెప్పారు, సంతోషి మాత, లేదు సంకటహర చతుర్థి, లేదు ఇంకెవరో బాబాలు, సర్వథా వాటిని ఆచరించవద్దు. సర్వోత్తముడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి ఆరాధించాలి. దాన్ని వదిలిపెట్టి సర్వథా మనం వేరే ఆరాధనలను చెయ్యరాదు. అందులోనూ విష్ణు భక్తులుగా అర్థాత్ వైష్ణవ కుటుంబంలో జన్మించి విష్ణు ఆరాధన అతీ ముఖ్యమైనటువంటిది. భగవంతుడిని తారతమ్య క్రమంలో రమాబ్రహ్మాది దేవతలను మనం ప్రతిరోజు అవశ్యంగా ఎంత సాధ్యమో అంతైనా భగవంతుణ్ణి పూజించాలి. 15 నిమిషాలు 20 నిమిషాలు మినిమం అంతైనా భగవంతుణ్ణి పూజించండి. శాలిగ్రామం లేదు ఇంట్లో, వద్దు. చక్రాంకితం అది సులభంగా దొరుకుతుంది, సుదర్శనం దొరుకుతుంది. ఒక భగవంతుడి ప్రతిమ పెట్టుకోండి. అభిషేకాదులు తులసి పుష్పములను సమర్పణ చేసి వీలైతే అన్నం వండి నైవేద్యం పెట్టండి. అది లేదు అంటే ఏ కొబ్బరికాయను కొట్టండి. అది లేదు అంటే పటిక బెల్లమైనా పెట్టండి. అది లేదు అంటే నీళ్ళైనా పెట్టండి. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. నీకు ఎంత సాధ్యమో అంత భగవంతుడికి, ఇంత ఇచ్చినటువంటి భగవంతుడికి మనం ఏమీ ఇవ్వకుండా అతన్ని ఆరాధించకుండా ఉంటే భగవంతుడు క్షమించడు. అన్నీ ఇచ్చాడు, మన ఆలస్యం ఒకటి దూరం అవుతే మిగిలినవన్నీ కూడా సర్దుకుంటాయి. ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధించమని చెబుతారు. ఆచార్యుల వారు, మధ్వాచార్యుల వారు బ్రహ్మసూత్ర భాష్యంలో ప్రథమాధ్యాయం ప్రథమ పాద చివరిలో ఒక మాటను చెబుతారు. ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ భగవంతుణ్ణి ఆరాధన చెయ్యాలి విశేషంగా అంటే, అగ్నౌ క్రియావతాం విష్ణు యోగినాం హృదయే హరిః ప్రతిమా స్వప్రబుద్ధానాం సర్వత్ర విదితాత్మనాం అని ఒక మాటను చెబుతారు. క్రియ ఎక్కువగా చేసేటువంటి ఋషిమునులకు వారికి అగ్ని యందు భగవంతుడు
ఆరాధించాలి. వారు నానా విధమైనటువంటి హోమాలను, అగ్నిహోత్రాన్ని పెట్టుకొని నిరంతరంగా. దీని అర్థం వేరే చోట చెయ్యకూడదు అనేది కాదు, అక్కడ విశేషంగా వారు చేస్తారు. అగ్నౌ క్రియావతాం విష్ణు. యోగులకు సమాధి అవస్థలో ఉన్నటువంటి వారికి హృదయే హరిహి, వారికి హృదయంలోనే భగవంతుడిని ఆరాధన చేస్తారు. యోగినాం హృదయే హరిహి. మా వంటి అప్రబుద్ధులకు, అర్థాత్ భగవంతుడి తత్వజ్ఞానము లేదు, అపరోక్ష జ్ఞానము లేదు, ఏమీ లేదు. గురువుల వారు చెప్పారు ఈ విధంగా చెయ్యాలి అని, శాస్త్రములను కాస్త తెలుసుకొని చేసేటువంటి సామాన్య వ్యక్తులకు వారు ప్రతిమల యందు భగవంతుడిని పూజించాలి. అర్థాత్ శాలిగ్రామము, భగవంతుడి విగ్రహము ఏదైనా పెట్టుకొని మనం పూజించాలి. సర్వత్ర విదితాత్మనాం. మహాతత్వజ్ఞాని, అపరోక్ష జ్ఞానాన్ని సంపాదించినటువంటి వ్యక్తి అతడు ఎక్కడైనా చేయవచ్చు. సమగ్రమైనటువంటి బ్రహ్మాండంలోనే భగవంతుణ్ణి ఉపాసన చేయవచ్చు. ఎంతో మంది అడుగుతూ ఉంటారు, భగవంతుడు సర్వత్ర వ్యాప్తుడై ఉన్నప్పుడు పుస్తకంలో లేదు ఇంకేదో పెన్నులోనో మొబైల్లోనో భగవంతుడిని ఎందుకు పూజ చేయకూడదు అని. దానికి ఈ బ్రహ్మపురాణ వాక్యాన్ని మనం ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే ప్రతిమాసు అప్రబుద్ధాన. భగవంతుడు సర్వత్ర వ్యాప్తుడే, కానీ అంత వ్యాప్తిని తెలుసుకునేటువంటి యోగ్యత కానీ, అంత శక్తి కానీ, అంత తత్వజ్ఞానం కానీ నాకు లేదు ప్రస్తుతం. అందువల్ల నాకు విహితమైనటువంటిది ప్రతిమలలో పూజ చేయమని చెప్పారు. అందువల్ల ప్రతిమారాధన అవశ్యంగా, విగ్రహారాధన మనం చేయాలి. వీళ్ళెవరో దయానందో నానా విధమైనటువంటి మతాల వారు ప్రతిమా పూజనే నిషేధించారు. అది తప్పు. అవశ్యంగా ప్రతిమల్లో పూజను చెయ్యాలి. అది క్షేత్రములు, స్వయం వ్యక్త క్షేత్రములు అని మనం ఏదైతే అంటాం, ఆద్యం స్వయం వ్యక్తమిదం విమానం రంగసౌనకం అని, అటువంటి శ్రీరంగ క్షేత్రానికి వెళ్ళండి, తిరుమలకు వెళ్ళండి, తోతాద్రికి వెళ్ళండి, అక్కడంతా ప్రతిమలే ఉన్నాయి. ఆ ప్రతిమా పూజనే అక్కడ విధానం. ఎందుకు అంటే సామాన్యమైనటువంటి మనకు సర్వత్ర వ్యాప్తుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి తెలుసుకునేటువంటి శక్తి మనకు ఉండదు. అందువల్ల అప్రబుద్ధులైనటువంటి మనం ప్రతిమల యందే పూజను చెయ్యాలి. అన్నీ తెలిసినటువంటి దేవతలు, ఋషులు, వశిష్ఠాది ఋషులు వారు సర్వత్ర భగవంతుణ్ణి ఆరాధన చేసేటువంటి శక్తి వాళ్ళకు ఉంటుంది. వారు ఆ విధంగా చేస్తారు. అంతే తప్ప భగవంతుడు సర్వత్ర ఉన్నాడు, ఈ గోడలో ఉన్నాడు అని చెప్పేసి గోడకు అభిషేకం మనం చేసేది కాదు. వాళ్ళు చేస్తే అది సరి, మనకు ఆ శక్తి సామర్థ్యాలు లేవు. అక్కడ భగవంతుడు ఉన్నా కూడా అక్కడ పూజించమని శాస్త్రం మనకు విధానం చేయలేదు, కాబట్టి మనం అక్కడ చేయరాదు. ఈ విధంగా భగవంతుణ్ణి యోగ్యమైనటువంటి స్థానాల్లో మనం అవశ్యంగా పూజించాలి. ఇంకా విశేషంగా అంటే తల్లిదండ్రులు, గురువులు వారు కూడా భగవత్ ప్రతిమా సదృశులే. అందువల్ల వారిని కూడా యథాయోగ్యంగా పూజించాలి అన్నటువంటిది శాస్త్రం చెప్పేటువంటి నియమం. ఈ విధంగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధన చెయ్యమని చెబుతారు. దాని తర్వాత వైశ్వదేవం గురించి కొన్ని మాటలను చెబుతారు. వైశ్వదేవం బలించైవ కుర్యాన్ నిత్యం తదర్పణం ఇష్టం దత్తం హుతం జప్తం పూర్తం యచ్చాత్మనః ప్రియం దారాన్ సుతాన్ ప్రియాన్ ప్రాణాన్ పరస్మై సన్నివేదయేత్ అన్నటువంటిది తర్వాతి సదాచార స్మృతి శ్లోకం. దాన్ని మళ్ళీ రేపటి రోజున దాని వైశ్వదేవి యొక్క విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందామని చెబుతూ శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. కాయేన వాచా మనసా ఇంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా అనుసృత స్వభావం కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. హరయే నమః. ఆచార్యులు గారు, లేకపోయినప్పుడు దశ గాయత్రి చేస్తున్నప్పుడు మనం వేళ మీద చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని కప్పుకొని చేయకుండా మామూలు నాభి పైన పెట్టుకుని చేస్తే సరిపోతుందా? సరిపోతుంది. రెండోది తులసి మనం కోస్తాము,
తులసి చెట్టు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఉన్న దాంట్లో కోసుకొని మనం ఇవాళ పూజ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ అంటే చేసిన దాన్ని మళ్ళీ రేపు చేయడానికి పనికొస్తుందా? నీళ్లు శంఖోదకం చేస్తున్నప్పుడు దాని జల్లి పనికొస్తుందా? కడిగేసి మళ్ళీ వాడుకో. అదే దేవుడికి ఇవాళ పూజ చేసిన దాన్ని మరి తీసి మళ్ళీ రేపు దాన్ని పూజ చేయొచ్చా అంటున్నా? చేయొచ్చు. అనివార్య పక్షంలో దాన్ని కడిగి మళ్ళీ దాన్నే వినియోగించుకోవచ్చు. తులసికి మాత్రమే ఆ నియమం. తులసి ఎక్కువగా దొరికినప్పుడు కాస్త కొంచెం కొంచెం ఉంచుకొని అలా 10 రోజుల దాకా ఉంచుకోవచ్చు. ఉంచుకోవచ్చు. వాడిపోయినా పూజ చేయొచ్చు. ఆ సరే.